गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अज असीं पढ़ांगे गुरु रामदास जी बारे। गुरु रामदास जी का जन्म 24 सितंबर 1534 ईस्वी नूं चूना मंडी जिहड़ा कि अजकल लाहौर विच है उत्थे होया सीगा। इन्हां दा बचपन का नाम की रखिया सीगा इन्हां दे माता पिता ने भाई जेठा, ते इन्हां दे पिता का नाम सी श्री हरिदास जी और माता का नाम सी दया कौर जी। इन्हां दी मैरिज बीबी भानी नाल होई सी जिहड़े कि गुरु अमरदास जी की पुत्री सीगी। ते एक बार इन्हां दी उम्र हजे 7 कुछ साल दी सी जदों इन्हां दे माता पिता का देहांत हो गया सीगा। ये अनाथ हो गए सीगे ते इन्हां दे नानी जी आपदे पिंड चले गए सी बासर के। उत्थे इन्हां ने बहुत फाइनैंशियली स्ट्रगल किया ते इन्हां दी नानी जी की करदे सी सवेरे सवेरे छोले उबाल के इन्हां नूं दे दिंदी सी ते ये छोले उबले हुए छोले नूं बेच के आंदे सी। जो पैसे कमा के लिआंदे सीगी उन्हां नाल ये अपना ते अपने नानी जी दे घर दा गुजारा करदे सीगे। जेकर इन्हां नूं रस्ते विच कोई भुखे साधु मिल जांदे सी या कोई गरीब व्यक्ति मिल जांदा सी जो कि इन्हां तों छोलिਆਂ दी मंग करदा सी तां ये उहनूं बिना पैसिਆਂ तो ही छोले दे दिंदे सीगे। ते एक वारी दी गल है एक इन्हां नूं रस्ते विच एक साधु महात्मा मिले जो कि मतलब भी बहुत करने वाले सीगे ते उन्होंने कहा इन्हां दे अगे अपनी इच्छा प्रगटाई कि मैनूं बहुत भुख लगी है। तो इन्हां ने जिहड़े थोड़े जे इन्हां दे हत्थ विच चने सीगे वो उहनूं देते जी तो उस साधु की भुख मिट गई। तो उन्होंने कहा कि तू इन्ने क चने दे के मैनू मेरी भुख मिटाई है, वड्डा हो के तू मतलब भी ऐदा बनेगा कि तेरे हत्थ दे नाल लंगर तू लखां करोड़ां लोकां नूं भोजन छकाएगा। तो उस तो बाद इन्हां दी 12 साल की उम्र सी जदों इन्हां दी नानी जी गुरु अमरदास जी की शरण विच इन्हां नूं ले आई। उत्थे अमरदास जी दे जिहड़े मतलब गुरुद्वारा साहब विच जिथे वो रहिंदे सीगे उत्थों दा वातावरण सीगा जिहड़ा इन्हां नूं बहुत वधिया लग्या ते वो उत्थे ही रह गए। उत्थे रह के गुरु अमरदास जी दे प्रवचन सुनते सीगे ते उन्हां दी सेवा करदे सीगे। उदों गुरु अमरदास जी ने बौली का निर्माण करवा रहे सीगे ते ये की करदे सीगे अपना भी योगदान उस सेवा विच पा रहे सीगे। ते इन्हां दी सेवा भगती नूं देख के गुरु अमरदास जी ने अपनी पुत्री बीबी भानी का विआह इन्हां नाल कर दिता ते बीबी भानी का विआह भाई दया राम जी नाल होया। एक बार दी गल है कि जदों बौली का निर्माण चल रहा सीगा ते यह अपने सिर उत्ते मतलब भी मलबे का या किसी चीज़ का बट्ठल चुक के लिया रहे सीगे ते इन्हां दे पिंड दे लोग गुरु साहिबान नूं मिलन गए। जदों इन्हां दे पिंड दे लोकां ने देखा कि इन्हां दी ये हालत है तो उन्होंने गुरु अमरदास जी नूं बहुत बुरा भला कहा तो उन्होंने कहा कि तुसीं अपने जवाई का इन्ना लहू पींदे हो भी इहो जिहा काम करवांदे हो। तो इन्हां भाई जेठा जी ने कहा कि देखो तुहाडी निगाह विच ये मेरे सहुरा साहब है पर मेरी निगाह विच ये मेरे लिए ईश्वर दे समान है। इन्हां नूं कोई भी कबोल ना बोलिया जाए जो मेरे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा हैगा। इस तो प्रभावित होकर गुरु अमरदास जी ने अपनी बिरधावस्था विच अपने वड्डे जवाई नूं छड्ड के इन्हां नूं अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया ते इनू रामदास जी का नाम दिता। सिख धर्म विच इन्हां दी की देन नेशन ऑफ रामदासपुर और अमृतसर। गुरु रामदास जी ने रामदासपुर जिन्हों कि अजकल आपां अमृतसर कहने उन्हां दी स्थापना की सी पर ये नगर वसाण का विचार सी गुरु अमरदास जी के मन में सीगा। महाराज अकबर ने अमरदास की पुत्री बीबी भानी नूं कुछ जगह देती सी, पिंड देते सीगे ते उन्होंने सिखां की सभा में जिहड़ी जमीन दित्ती सीगी वो सिखां नूं सौंप दित्ती। इत्थे फिर रामदास जी ने 2 सरोवरों का संतोखसर और अमृतसर का भी 2 सरोवरों का निर्माण किया। नैक्सट मसंद सिस्टम इन्होंने मसंद प्रथा की मसंद सिस्टम अमृतसर और संतोख सरोवरों की खुदाई और रामदासपुर के निर्माण का काम करने लई बहुत सारे धन की जरूरत सी जिहदे करके गुरु रामदास जी ने अपने कुछ श्रद्धालु सिखां नूं धन इकट्ठा करने लई कई थावां ते भेजिया ते इन्हां सिखां नूं मसंद कहा जान लग्या। ते ये थां वख-वख थावां ते जाके सिख धर्म का प्रचार करके जिहड़ा धन इकट्ठा करते सीगे वो गुरु रामदास जी दे नूं भेंटा करते सीगे ते रामदास जी उस धन नूं संतोखसर ते अमृतसर सरोवर के निर्माण विच लगांदे सीगे। नैक्सट रिकॉन्सीलेशन बिटवीन सिक्स एंड उदासीज। सिखां ते उदासियां दे विचकार समझौता।
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਉਪਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੇ ਬਾਣੀ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰਮਲਤਾ ਤੇ ਉੱਤਮ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਉੱਤਮ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਦਰ ਮੇਜਰਸ ਆਫ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਗਤ, ਪੰਗਤ, ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 679 ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਰਚੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵਿਦ ਅਕਬਰ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਆਏ ਤਾਂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭੂਮੀ ਕਰ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭੂਮੀ ਕਰ ਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਵਕ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕਸੈਸ ਟੂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਸਿਧਾਂਤ। ਪਹਿਲੇ 3 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਔਰ ਯੋਗ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀਗੀ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਜੱਦੀ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੱਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਗੁਣ ਔਰ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1563 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ ਆਫ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸੰਤੋਖ ਸਰ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1588 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ 1588 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1589 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਵਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਖਵਾਏ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਰੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ 1601 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ। ਸਤੰਬਰ 1604 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਊ ਸਿਟੀਜ਼, ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 1590 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਵ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਐਟ ਲਾਹੌਰ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡੱਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਈ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ। ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਸਵੰਧ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰੇਗਾ। ਦਸਵੰਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਹ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸੰਦ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਸੰਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੰਕਲਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜਣਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸੰਕਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਬੀਰ, ਨਾਮਦੇਵ, ਫਰੀਦ ਆਦਿ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਗਏ। ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1604 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸੰਕਲਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। encouragement to trading of horses। ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਪਾਰ ਕਰਨ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਨੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫੋਰਮਸ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਪਰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਕੋੜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਸਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੋੜੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ, ਵਸਤਰ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਂਦਵਾਲ, ਸਰਹਾਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ 'ਤੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗਏ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੈਣੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਨਪੁਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਰਾ ਨਾਮੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਸਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਖੇਮਕਰਨ, ਚੁੰਨੀਆਂ, ਲਾਹੌਰ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸੈਲਫ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਆਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ ਆਤਮ ਬਲੀਦਾਨ। ਦੋ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਾਤ ਰਹਿਤ, ਵਹਿਮ ਰਹਿਤ ਔਰ ਊਚ ਨੀਚ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਬਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੜਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ
ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਗੀ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ 1606 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।